सफर टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करदे हां। मैं हां नीलम ढिल्लों। बुलेटिन की शुरुआत करदे हां अज दीयां कुछ खास खबरां तो। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। एशिया दी नंबर 1 रेल कोच फैक्ट्री ने रवाना किया 3 टायर AC इकोनॉमी क्लास के 15 डब्बियां दा रैक। दीप सिद्धू ने 26 जनवरी वाली घटना का किया पर्दाफाश, कहा केंद्र सरकार की एक सोची समझी साजिश। मशहूर पंजाबी गायक लैंबर हुसैनपुरी ते लग्या पत्नी ते बच्चियां दी कुੱਟਮਾਰ करन दा इल्जाम। नशा मुक्ति केंद्र विच नशेड़ी मरीजां नूं डांस ते योगा सिखा अपना पेट पाल रही है गुरदासपुर दी डांसर। सतनाम सिंह खंडा वालों RSS ते लगाए दोष, कहा पंजाब दा माहौल खराब करना चाहुंदे ककारां दी बेअदबी करदे। सिविल सर्जन ने लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा, कहा हस्पतालों च ऑक्सीजन की नहीं होवेगी हुण कोई घाट। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला वालों AC टीयर इकोनॉमी क्लास के 15 डब्बियां नूं RCF के जनरल मैनेजर रविंदर गुप्ता वालों हरी झंडी दे के रवाना किया गया। RCF विच भारती रेल के पहले 3 टायर AC इकोनॉमी क्लास कोच का केवल 3 महीने विच ही निर्माण किया ते इसे साल 10 फरवरी नूं रेल मंत्री पीयूष गोयल वालों इस लग्जरी खूबियां वाले किफायती AC 3 टायर कोच के प्रोटोटाइप का ऐलान किया गया सी, जिस नूं एशिया की नंबर 1 रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला वालों मार्च महीने विच इस दे ट्रायल के सफल होने तो बाद इस दे निर्माण कार्य नूं शुरू किया गया। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला वालों AC टीयर इकोनॉमी क्लास के 15 डब्बियां नूं RCF के जनरल मैनेजर रविंदर गुप्ता वालों हरी झंडी दे के रवाना किया गया। एशिया की नंबर 1 रेल कोच फैक्ट्री ने इस कोच के निर्माण विच कई बदलाव किए, जिस दे तहत 3rd AC दियां 72 सीटां तो वधा के 83 सीटां कीतियां गईयां। हर कोच विच अंगहीन लोकां दी सहूलत दे नाल टॉयलेट दा दरवाजा तैयार किया गया। यात्रियों की सुविधा नूं ध्यान रखते हुए इस दे डिजाइन विच कई तरह के सुधार भी किए गए, जिस विच दोनों पासे सीटां ते फोल्डिंग टेबल ते बॉटल होल्डर, मोबाइल फोन ते मैगजीन होल्डर भी उपलब्ध करवाए गए। हर बर्थ ते पढ़न दे लई रीडिंग लाइट अते मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी लगाए गए। मिडल ते अपर थर्ड ते चढ़न दे लई पौड़ी दा डिजाइन बदलिया गया ताकि ये वेखण विच भी सुंदर लगे ते यात्रियों नूं असुविधा ना होवे। हरी झंडी देण उपरंत फैक्ट्री के मैनेजर रविंदर गुप्ता ने कहा कि दुनिया का सब तो सस्ता ते सब तो बेहतरीन AC यात्रा प्रदान करन वाला AC इकोनॉमी क्लास कोच RCF दी गौरवमयी यात्रा विच एक सुनहरा पड़ाव है। वो वाले जो डब्बे आज बनते हैं, जो सुविधाएं आज हमारे सबसे अच्छे डब्बे में दी जाती है, राजधानी के सबसे अच्छे डब्बे है उसमें, वो सारी सुविधाएं और उससे ज़्यादा हमने इस डब्बे में बिल्ड की। साथ ही हमने क्या किया कि इस डब्बे के अंदर हमने इंटीरियर डेवलपमेंट जो है वो स्पेस डेवलपमेंट कराया। तो इंटीरियर डिज़ाइन जो ऐसा बनाया है कि देखिए, जब आदमी ज़्यादा जाएंगे, बर्थ ज़्यादा होंगी तो कंजेशन तो आएगा ही, लेकिन कैसे हम कंजेशन को महसूस ना होने दें और कैसे ऐसा बनाए। तो अभी आपने डब्बे के अंदर घुस के देखा होगा, इस डब्बे के अंदर कहीं कुछ निकला हुआ नहीं दिखाई देता, तो जितना स्पेस एनवलप है वो पूरा दिखाई देता है। बहुत सारी नई इनोवेशन इस डब्बे में की गई। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो इसमें डब्बे में अंदर है ना, वो कुछ भी पुराना नहीं, हर चीज़ नई है। टॉयलेट के अंदर टैप्स वगैरह हमने वो लगाए पैर से चलने वाले। हमने जो कुशन यूज़ किए हैं वो एक नए किस्म के जो पहली बार इंडियन रेलवे में यूज़ हुए हैं, जो PU कुशन हैं, एक तरह से यूरोपियन ग्रेड फायर रिटार्डेंट्स के HL3 कंप्लायंट होते हैं। तो ये कुशन्स हैं। एक बहुत बड़ी जो शिकायत रहती थी AC में वो ये थी कि जब भी आप AC में ट्रैवल किए होंगे, कोई आदमी कहता था मुझे ठंड लग रही है, कोई कहता था मुझे गर्मी लग रही है, बेचारा सारी रात वो खींचतान चलती रहती। कोई कंबल मांगता था, कोई कहता था मुझे चादर कंबल भी नहीं चाहिए। तो हमने सोचा, बड़े दिनों से विचार था कि हम कैसे इसमें एक छोटी सी चीज़ जो हर कार में है, हर आदमी का अपना अपना एक AC वेंट हो, जिसको जब दिल में आया खोला, बंद किया, अपनी गर्मी सर्दी कंट्रोल कर ली। तो वो एक्सपेरिमेंट स्टेज पर वह मुश्किल काम था, ऐसी डक्टिंग बनाना जो पूरी गाड़ी के अंदर हर जगह जाए। मेरे ख्याल दुनिया में शायद ये कहीं नहीं है। हमारी पहली गाड़ी है ट्रेन्स में
जिसने एयरक्राफ्ट जैसी एयर डक्टिंग दी है हर किसी व्यक्ति को। मुश्किल काम था, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए। जो हमारे इसमें साथ काम कर रहे हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की। हमारे डिज़ाइन ऑफिस ने भी किया। फाइनली आपने देखा जो प्रोडक्ट बन गया। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਰਨ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਕਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇੱਕਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਏਜੰਟ ਆ, ਔਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਕਰਾਫਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਰਾਫਟ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਇਹ ਬਗਾਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਨ ਉਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਖਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੰਡ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਲਾਨ ਦਿਓਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਨੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਸਾਡਾ ਜੀਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਜਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਮਾਰ ਕਟਾ, ਸ਼ੱਕ, ਵਹਿਮ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਕੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਾੜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਅਭੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਸਾਰਾ ਛੋਟੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤਨੀ, ਸਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊ ਦੌਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਐਡਾ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ ਇਹ ਬਾਤ ਦੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਲੀ ਰਜਨੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮਾਂ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ CCTV ਲਗਵਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਸਾਡਾ ਜੀਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਜਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਮਾਰ ਕਟਾ, ਸ਼ੱਕ, ਵਹਿਮ। ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 14 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਲੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜੋਤ ਜਗਾਨ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ। ਭਾਜੀ ਬੱਚੇ ਸੌਂਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਡੋਨਟ ਬਣਾਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਟੈਗ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟੈਗ ਪਾਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਘਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਰਜਨੀ, ਐਡਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਪਾ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਐਤਕੀ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ CCTV 'ਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਕੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਰ ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਸਰ ਬੰਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਬੰਦੇ 4-5 ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਆਪਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ, 4 ਸਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਾੜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਅਭੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਸਾਰਾ ਛੋਟੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਓ।
ਠੀਕ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਰਕ ਕੈਂਪ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਦੂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਦਿਖਾਉਣ ਗਈ ਨੇ ਤੇ ਲੈਂਬਰ ਸੈਨਪੁਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇਗੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਏਗੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਤੇ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਂਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਡਾਂਸਰ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਤੇ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੈੜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾਖਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਾਂਸ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਸ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਜ ਡਾਂਸਰ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਲਚਰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਲੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ।
ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਤੇ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ RSS ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 5 ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਆਰਮੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈ ਸੀ, ਕੇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਘਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੜਾ। ਕੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਆਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੱਤ ਸੱਤ ਰਹਿਣਾ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਤੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝਣਾ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪਲੈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਲੈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ RSS ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤਨਾ ਮਨ ਪਾਓ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1000 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DRDO ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ PSA ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸ਼ਮਤਾ 1000 PSA ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1000 ਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣਾ ਏਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ICU ਬੈੱਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਫਰ TV।